ఐఐటి శిక్షణలో పేరెన్నిక గన్న జాతీయ స్థాయి విద్యా సంస్థ ఎలెన్ ప్రతి ఏడాది ఐఐటి ఎంట్రన్స్ మరియు నీట్ పరీక్షలలో జాతీయ స్థాయి టాప్ ర్యాంకులు ఎలెన్కే దక్కుతాయి. ఉత్తరాదిన విజయ విహారం చేస్తున్న ఎలెన్ గ్రూపు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందుకు వెళ్తోంది. ఇక ఈ ప్రస్థానం మీద మనతో మాట్లాడేందుకు ఎలెన్ గ్రూప్ సౌత్ ఇండియా హెడ్ మహేష్ యాదవ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు ద షో. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే. Yes, what are the salient features of Ellen, sir? Yeah, so Ellen Career Institute basically from Kota, Rajasthan, and we are a 38-year-old organization. And initially we were there at Kota only, but 10 years ago we have started our operation in South India, and this year only we have started our operation in Vijayawada. So Ellen basically is very strong when we talk about the academic, when we talk about the result. So Ellen mostly focus on the students, their performance, their results, which is going to happen year on year in the IIT specifically. So these are the basic point where we take care of the student, we take care of their academics, we take care of their mental being. Everything means holistic development when we talk about. Then the Ellen is there for supporting of the students and parents, ma'am. Okay, right. Can you explain in the current structure and presence of Ellen across India, especially in South India, sir? So almost all the state of India we are present, but especially when we talk about the South India, then we started 10 years ago in the Karnataka, later on in the Tamil Nadu. This year we started in Telangana as well as in the Vijayawada as a Andhra Pradesh, Andhra state. So first year is where we have kept our foot in Vijayawada when we are talking about the Andhra. But yes, we have a plan to expand our operations in time to come in Vizag also. Okay, what are your victories in the line of IIT tracking, sir? Yeah. So when we talk about the IIT, then definitely there is a strong academic is requirement from the institution side, and being at Ellen, we never compromise in our deliverables, in our faculties, in our system. Since it is an old system, so we know how to take care of each and every student as per the need of the student. So we never compromise, as I told, that in the faculty recruitment process and their quality. So when we are giving the quality teaching to the student, then definitely with the help of students' hard work, we expect the same result which we are getting at the north state or other state of southern India. What is your future plan for Andhra Pradesh, sir? Yeah. So ma'am, this year we have started our operation at Vijayawada, but first year we are started in only by PC. But yes, from the coming session, we are starting our preparation for means coaching for the IIT part also. And parallel to Vijayawada, we are planning to expand ourselves into Vizag maybe coming year. So for these two states, we are planning for the Andhra Pradesh. Yes. Can you share some milestones or achievements in terms of student success stories or top ranks in IIT JEE, sir? So every year, this year also All India rank 1 is from Ellen only. Last year also the same result was there. So year on year almost 18 times we have got All India rank 1 from the Ellen in past almost 36 or 37 years. So this is what our achievement. And when we talk about the South India, then South India last year from the Bangalore itself we got 5 rank in top 100 and the best rank was 15th. This year also we got under 100 rank from the Bangalore and from Chennai also. So definitely wherever we are starting our operation, our main focus is always there that how to get the best rank of that particular state or particular locality from where we are starting. So the same thing we are planning for the Vijayawada, and if we are starting our operation next year then Vizag, then there also. Means we always try to give the best result of that particular location instead of taking the advantage of our own result of the other state, because this is what the expectation from every parent, every student of every area, and this is the whole idea behind success of Ellen at every places.
Yes, sir. Finally, what is your advice to students and parents who are aspiring for IIT or NEET, sir? Yeah, it's a very important question, ma'am, because when the student and parents are planning to keep their child for the IIT preparation, definitely it is the toughest exam of world, which everybody knows, and this is the journey of 2 years. Means when the student is taking admission for the 11th class, then it is a journey of 2 years where ups and downs come in the life of this student, where what is my expectation and request from the parent, then they should believe on their child and they should morally support their child if the student is going down in their academics. So their support has to be there, because if a student is going down and demotivated at any internal test, then first support has to come from the parent side, and definitely from the mentor of Alan. They always support, always take care of those part, but yes, they have to make sure this part. And second, from the student also, because in these 2 years, your involvement, students involvement has to be at the high level, because you have to sacrifice your homemade food, you have to sacrifice your marriages or birthday parties or any entertainment. So if you are sacrificing these things, then definitely you are going to get your deserving result for that you are preparing. Means it can be your IIT or NIT, like that. Yes, Mahesh Yadav garu, thank you so much, sir, for your valuable time and insights. We wish Alan all the best in its continued journey in Andhra Pradesh and beyond. ఇప్పుడు ఎలెన్ గ్రూప్ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకుందాం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ఆపరేషన్ హెడ్ సీతారాం నండూరి గారు మనతో పాటు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నమస్కారం, వెల్కమ్ టు ద షో. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఇక చాలా విద్యా సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ ఎలెన్ గ్రూపుల ప్రత్యేకత ఏమిటంటారు? అలాగే మీ విద్యా బోధనలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటారు సార్? ఎలెన్కి మొదటి బలం గురువులు మేడం. మంచి ఉత్తీర్ణతతోటి, డెడికేషన్ తోటి, గురువు యొక్క సహాయంతో ఎలెన్ యొక్క 2025 ఈ వర్కింగ్ జేఈ సిస్టమ్స్లో బిలో 146 జేఈ ర్యాంకులు సాధించుకోవడం అనేది ఎలెన్కి సాధ్యపడింది. ఇది భారతీయ జేఈ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి 100లోపు 46 ర్యాంకులు జేఈలో కేవలం ఎలెనే కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. ఎలెన్ యొక్క విద్యా విధానంలో ఒత్తిడి లేని విద్య, స్ట్రెస్లెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోటో ఆఫ్ ఎలెన్. సో వెన్ఎవర్ వేరెవర్ వీ గో వీ వర్క్ విత్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. ఎలెన్ వాళ్ళు ఏ విద్యా విధానంలో అవుతున్నా సరే మొట్టమొదటి వాళ్ళ ప్రాముఖ్యత ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానం. అండ్ బిలో 100లోపు 46 ర్యాంకులు కాకుండా జేఈ అడ్వాన్స్లో మ్యాక్సిమం సెలెక్షన్స్ ఎలెన్ తరపున రావడం 2025లో మనం అందరం గుర్తించాల్సిన విషయం. ఓకే, ఇక ఎలెన్ గ్రూప్లో ఇప్పటి వరకు ఐఐటి నీట్ పరీక్షలలో సాధించిన విజయాలు ఏమైనా గుర్తుండిపోయేలా ఉన్నాయా సార్? అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఎవరైనా నేషనల్ టాపర్స్గా నిలిచారా? 10లోపు జేఈ అడ్వాన్స్లో 4 ర్యాంకులు ఎలెనే కైవసం చేసుకుంది మేడం. 100లోపు ఈ నీట్లోని 36 ర్యాంకులు ఎలెనే సాధించింది మేడం. ఈ విజయాన్ని మొత్తం కారణం ఒక విధానపరమైన పవర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, మంచి గురువులు, అండ్ ఎలెన్ యొక్క హాస్టల్స్ కూడా ఒక మంచి భోజనం పిల్లలకు అందించడంలో విజయానికి అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ మొదటి మెట్టుగా ఉంటుందని ఎలెన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మేడం. ఓకే, అలాగే ఇక సీతారాం నండూరి గారు, మీరు టాలెంట్ ఎక్స్ పేరుతో ఒక పరీక్ష పెడతారట, మరి స్కాలర్షిప్ ఇస్తారంట, మరి దాని వివరాలు ఏంటంటారు? మేడం, ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం టాలెంట్ ఎక్స్ అని చెప్పి 2025లో మేము స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మేడం. దేశవ్యాప్తంగా టాలెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జాము జరుగుతుంది మేడం. ఆ ఎగ్జామ్లో పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఒక మంచి పారితోషికం, ప్రోత్సహించడానికి వాళ్ళకి మంచి పారితోషికంతో పాటు వాళ్ళకి మంచి ర్యాంకులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం ఫెలిసిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది మేడం. సో ఆ టాలెంట్ ఎక్స్ అక్టోబర్లో రామానుజన్ జోన్ అన్న పేరు మీద ఎలెన్ తరపున జరుగుతుంది. షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. ఎస్, అలాగే ఇక తెలుగు రాష్ట్రంలో అసలు విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటంటారు? ఎంసెట్లో ర్యాంకులు తెచ్చుకుంటున్నారు కానీ ఐఐటి దగ్గర వచ్చేసరికి తడబడుతున్నారు. సీతారాం నండూరి గారు, అసలు కారణం ఏంటి? అలాగే వాటి పరిష్కారాలు ఏంటంటారు?
నేను ముందరే ఉదాహరించినట్టు ఎల్ఎన్ యొక్క మొదటి బలం మేడం గురువులు మేడం. నిష్ణాతులైన ఉపాధ్యాయుల ద్వారా ఆ పిల్లలకి మనం విద్యాబోధన చేయడం వల్ల ఒత్తిడి లేని వాతావరణంలో మంచి ఆహార సదుపాయాలతోటే మనం విద్యాన్ని సునాయాసంగా సాధించడం జరుగుతుంది. అందుకనే మీరు ముంబై ఐఐటి తీసుకుంటే ముంబై ఐఐటిలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఎల్ఎన్ విద్యార్థులే కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది మేడం. ఎస్, అవును, మీరు చెప్పినట్లుగా కూడా ఎస్ రైట్. ఇక హై స్కూల్ స్థాయి నుంచి విద్యార్థులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎలాంటి మైండ్ సెట్ పెట్టుకోవాలంటారు, ఎలాంటి మార్గాలను వాళ్ళు అవలంబించుకోవాలి అంటారు నండూరి గారు? అందుకనే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు మొక్కే వంగనిది మానే వంగుతుందా అన్నట్టు ఈ పిఎన్సిఎఫ్ డివిజన్ కూడా ఎల్ఎన్కి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రెంత్ మేడం. మనం 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు పిల్లలకి నీటు జేఈ దశలో మూవ్ అవ్వడానికి 6th క్లాస్ నుంచే మనం పిల్లలకి శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానికోసం ఈవెన్ విజయవాడలో కూడా మనం డే స్కాలర్ పిఎన్సిఎఫ్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి రాబోయే రోజుల్లో మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఓకే, అలాగే నండూరి గారు ఇతర పరీక్షలతో పోలిస్తే జేఈ కానీ నీట్కి కానీ ఎలా సిద్ధం కావాలి అంటారు స్టూడెంట్స్? ప్రణాళికాబద్ధమైన షెడ్యూల్స్తో పాటు ఎల్ఎన్కి ఉన్న మెటీరియల్ మేడం, ఎల్ఎన్కి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ వాళ్ళ యొక్క మెటీరియల్స్ మేడం. ఆ మెటీరియల్సే విజయానికి తోడ్పడదు. ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఎంతోమంది నిష్ణాతులైన టీచర్ల దాంట్లో వర్క్షాప్లో పాల్గొనడం, ప్రతి సంవత్సరం మెటీరియల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండడం, ఇది మన విజయానికి ఏ విద్యార్థులైతే ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణలో విద్యార్థులు ఉన్నారు ఆ మెటీరియల్ని పూర్తిగా ఫాలో అయితే, టీచర్ యొక్క గైడెన్స్ కంప్లీట్గా ఫాలో అయితే 100% వాళ్ళు విజయం చేరుకోవచ్చు, సునాయాసంగా వాళ్ళు విజయాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక ఐఐటీలు చదివిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటారు? అలాగే మీ పూర్వ విద్యార్థులు విజయాలు ఎలాంటి ప్రేరణ స్టూడెంట్స్కి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటాయనుకోవాలి నండూరి గారు? ప్రతి ఐఐటీలో ప్రతి 3 విద్యార్థుల్లో 2 విద్యార్థులు ఎల్ఎన్ విద్యార్థులే మేడం. 37 సంవత్సరాల ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎల్ఎన్ సాగించిన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ప్రతి 3 విద్యార్థుల్లోనే 2 విద్యార్థులు ఎల్ఎన్ నుంచే ఉండడం నిజంగా అది గర్వకారణం మేడం. ఈవెన్ ఎయిమ్స్లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కానీ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఎయిమ్స్లో కూడా నీట్ స్టూడెంట్స్ పాల్గొనడం అనేది అది ఎల్ఎన్ యొక్క ప్రణాళికాబద్ధమైన విద్యా వ్యవస్థకి. అందుకనే అంటూ ఉంటారు, ద పవర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ విల్ ఆల్వేస్ మేక్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్. సీతారాం గారు, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్ఎన్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంది, ఎలా విస్తరిస్తున్నారంటారు? రాబోయే రోజుల్లో మేడం ఆల్రెడీ తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో దిగ్విజయంగా ఎల్ఎన్ 5,000 అడ్మిషన్స్ తోటి ముందరకు కొనసాగుతోంది మేడం. ఈవెన్ విజయవాడలో కూడా ఒక 400 అడ్మిషన్స్కి నీట్లో కొనసాగుతుంది మేడం. రాబోయే రోజుల్లోని వైజాగ్లో కూడా మొదలు పెట్టడానికి ప్రణాళికలు కొనసాగుతున్నాయి మేడం. ఓకే, అలాగే సీతారాం గారు, ఇక ఫైనల్గా చెప్పండి, విద్యార్థులకు కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ మీరిచ్చే ముఖ్య సలహా ఏంటంటారు? మేడం ఒకటే మేడం, విద్యార్థి పాత్ర పోషించాలి, తల్లిదండ్రులు పాత్ర పోషించాలి. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు కూడా ఉపాధ్యాయుల పాత్ర పోషించే పరిస్థితులు రావడం వల్ల విద్యార్థులు ఒత్తిడిలోనే అది విపరీత పరిణామాలకి దారితీస్తుంది మేడం. విద్యార్థులు ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళని కొద్దిగా స్వావలంబన చేకూరిస్తే వాళ్ళు విజయానికి సులువుగా ప్రయాణించడం కొనసాగుతుంది. టీచర్లు ఎలాగో ఎల్ఎన్ కెరీర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళ యొక్క శిక్షణా తరగతుల్లో ఆ పిల్లల్ని ఐఐటికి నీట్కి తర్ఫీదు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు ఒక మంచి ఆహారానికి దానికి సపోర్ట్ చేస్తే దాన్ని అల్టిమేట్గా స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ సక్సెస్ఫుల్. ఎస్ సీతారాం గారు, ఇక అలాగే చెప్పండి, ఎన్నో రకరకాల ఐఐటికి సంబంధించి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇలా ఎల్ఎన్కి సంబంధించి కూడా చాలా ఉంటాయి. బట్ ఎల్ఎన్కి రావాలి అంటే కనుక ఏం చెప్తారు? మేడం సింపుల్ మేడం, ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానం, మంచి గురువుల చెందిన శిక్షణ. ఓకే, అలాగే ఇక ఫైనల్గా చెప్పండి, విద్యారంగాన్ని మీరు ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్లుగా కూడా ఒత్తిడి కాక అవకాశంగా ఎలా చూడాలంటారు స్టూడెంట్స్? మేడం ప్లాన్డ్ ప్రిపరేషన్, టీచర్లు ఏదైతే బోధిస్తున్నారో దాన్ని ప్రాపర్గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వడం, అండ్
మంచి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మంచి ఆరోగ్య అలవాట్లతోటి ఏ విజయాన్నైనా సునాయాసంగా పొందడం, దాని విద్యార్థులు, గురువులు, కోచింగ్ 3 సమలికృతంగా ప్రయత్నం చేస్తే విజయం ఖచ్చితంగా వరిస్తుంది మేడం. ఎస్, ఇక ఐఐటికి సంబంధించి ఇంకా వారి విశ్లేషణ పూర్తిగా అందించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఎలెన్ సంకల్ప్ విజయవాడ చైర్మన్ జీపీ రెడ్డి గారు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. సార్, గుడ్ మార్నింగ్, నమస్కారం సార్. ఎస్, జేపీ రెడ్డి గారు, ముందుగా చెప్పండి, అసలు ఇన్ని సంస్థలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎలెన్ సంస్థలోనే ఎందుకు ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ కావాలి అంటే కనుక ఏం చెప్తారు? ఎస్ మేడం, వాస్తవంగా ఇది అందరి తల్లిదండ్రుల మనసులో ఉన్నటువంటి మొదటి ప్రశ్న మేడం. ఇన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు కొత్తగా ఎల్ఎల్లో చేరాలంటే మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగే ఒకటే ఒక ప్రశ్న మేడం. మేము గత 38 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎల్ఎన్ను ఇంత అగ్రస్థానం సాధించడానికి 4 ప్రిన్సిపల్స్ ముఖ్యంగా విద్యార్థిని విషయంలో మేము పాటిస్తూ ఉండటం వల్లే ఈ విజయం సాధించాం మేడం. దీనిలో మొదటిది పిల్లవానికి మంచి నిద్ర ఉండేటువంటి హాస్టల్ వసతి. రెండోది మంచి వాతావరణం, అంటే ఖచ్చితంగా 1 గంట ఆడుకునేట్టుగా స్ట్రెస్ లేకుండా పిల్లవాడు హ్యాపీగా చదువుని ఆడుతూ పాడుతూ మూవ్ అయ్యేటట్టుగా మేము వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మేడం. మూడోది అత్యంత విలువైనది మంచి భోజనం. మన ఇంట్లో ఏదైతే తల్లిదండ్రులు ప్రేమగా ఉంటుందో, తినేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారో, అలా ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉన్నాం మేము. జైలు వాతావరణం అనే వాతావరణం కాకుండా, ఫీలింగ్ లేకుండా మంచి భోజనం, ఈ 3 సక్రంగా ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లవాడు రోజుకు ఒక 10 గంటలు హ్యాపీగా ఇష్టంగా చదువుకోగలుగుతాడు. ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ని మేము గత 38 సంవత్సరాల నుంచి ఎలెన్ విషయంలో పాటించబట్టే ఇవాళ మనం దేశ స్థాయిలో అగ్రస్థానంలో ఎలెన్ నిలబడటానికి కారణమని మేము గట్టిగా నమ్ముతాం మేడం. అదే కాన్సెప్ట్ని ఇవాళ విజయవాడలో ఏ కాలేజీకి లేనటువంటి ఒక గొప్ప వాతావరణం, అంటే ప్రతిరోజు 1 గంట ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ ఆడుకునేట్టుగా, అలాగనే డైరెక్టర్స్గా మేము కూడా పిల్లలతో కూర్చొని తినే భోజనము, అలాగని ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా అకాడమిక్స్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా, అంటే ఫ్రెండ్లీ అటాచ్మెంట్ అనమాట. స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్కి మంచి అటాచ్మెంట్తో మార్నింగ్ 6 నుంచి నైట్ 10 దాకా కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉండడం బట్టే ఇవాళ ఇంత సక్సెస్కి కారణం నమ్ముతున్నాం మేడం. అదే ఫార్ములాని మనం విజయవాడలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇవాళ మిగతా కాలేజీలో ముఖ్యంగా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే పిల్లలు తక్కువ స్ట్రెంత్ సెక్షన్కి తీసుకోవటం అనేది ఎల్ఎన్ ఫస్ట్ పాలసీ మేడం. దీన్ని మేము ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. కేవలం సెక్షన్కి 50 నుంచి 55 మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మేము లిమిట్ చేస్తూ, ప్రతి స్టూడెంట్కి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉండేట్టుగా, ఈ ముఖ్యంగా స్టడీ అవర్స్లో అందుబాటులో ఉండేట్టుగా మేము జాగ్రత్త తీసుకోబట్టి రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా మంచి విద్య ఆంధ్రప్రదేశ్ పిల్లలు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు మేము సంతోషంగా ఉన్నాం మేడం. ఎస్, జీపీ రెడ్డి గారు, అలాగే చెప్పండి, మీరు చెప్పినట్లుగా కూడా మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అలాగే జేఈకి నీట్కి కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఎలా సిద్ధం కావాలంటారు స్టూడెంట్స్? అదేగా మేడం, ఇప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా, సీతారాం సార్ చెప్పినట్టుగా, పిల్లవాడు ముందు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సరే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ హడ్డీలు ఏంటంటే స్ట్రెస్. ఆ స్ట్రెస్ని పిల్లవాడి దాకా రానియకుండా ఇష్టంగా చదువుకోవటం అనే ఒక వాతావరణాన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఎల్ఎన్ ప్రిఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి మేము మిగతా కంపారిటివ్ అదర్ కాలేజ్కి మనకున్న డిఫరెన్స్ అదేనండి. స్ట్రెస్ లేకపోవడం వల్ల పిల్లవాడు ఇష్టంగా చదువుకునే వాతావరణం మేము ఇవ్వటం వల్ల ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా భోజనం విషయంలో కానీ, వాతావరణం విషయంలో కానీ, టీచర్స్ విషయంలో కానీ అందుబాటులో మేము కంఫర్ట్ జోన్లో పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళడం వల్ల మిగతా కాలేజీలో చదివే పిల్లల కన్నా మన పిల్లలు 1 గంట 2 గంటలు పర్ డే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది మేడం. ఇది 2 years ప్రోగ్రామ్ మీద మోర్ దెన్ 400 to 500 వర్కింగ్ అవర్స్, ఎఫెక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్ డిఫరెన్స్ చూపించగలుగుతున్నాం మేడం. దానివల్లే మంచి రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇక ఫైనల్గా చెప్పండి జీపీ రెడ్డి గారు, తల్లిదండ్రులకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటారు? మేము ఇచ్చే సలహా ఒకటే మేడం, 100% మీరు ఏదైతే తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తున్నారో అంతకన్నా బెటర్గా మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మాత్రం గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాం. ఇన్ ఎనీ టైం యాజ్ ఎ డైరెక్టర్స్గా మేము అందుబాటులో ఉండేటువంటి వాతావరణం మీకు అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నాం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. ఓకే, రైట్ జీపీ, నమ్మకం భరోసా మా మీద ఉంచమని చెప్తున్నాం. 100% రిజల్ట్ని ప్రూవ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, రైట్ జీపీ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే ఎల్ఎన్ గ్రూప్ సౌత్ ఇండియా హెడ్ మహేష్ యాదవ్ గారు థ్యాంక్ యూ. అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల ఆపరేషన్ హెడ్ సీతారాం నండూరి గారు కూడా థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఎలెన్ సంకల్ప విజయవాడ చైర్మన్ జీపీ రెడ్డి గారు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి. లైవ్లో జాయిన్ అయ్యి ఐఐటికి సంబంధించి పూర్తిగా మీ విశ్లేషణ అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా స్టూడెంట్ ఎందుకు ఎలెన్లోనే జాయిన్ అవ్వాలి అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్గా ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, ఇది ఐఐటి అనేది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా క్రేజ్గా ఉండే అంశం, కానీ చేరుకునే మార్గాల గురించి నిపుణులు విశ్లేషణ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది కదా. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. ఎస్, అలాగే ఇక తెలుగు రాష్ట్రంలో అసలు విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటంటారు? ఎంసెట్లో ర్యాంకులు తెచ్చుకుంటున్నారు కానీ ఐఐటి దగ్గర వచ్చేసరికి తడబడుతున్నారు. సీతారాం నండూరి గారు, అసలు కారణం ఏంటి, అలాగే వాటి పరిష్కారాలు ఏంటంటారు? నేను ముందరే ఉదాహరించినట్టు ఎల్ఎన్ యొక్క మొదటి బలం మేడం గురువులు మేడం. నిష్ణాతులైన ఉపాధ్యాయుల ద్వారా ఆ పిల్లలకి మనం విద్యాబోధన చేయడం వల్ల ఒత్తిడి లేని వాతావరణంలో మంచి ఆహార సదుపాయాలతోటే మనం విద్యాన్ని సునాయాసంగా సాధించడం జరుగుతుంది. అందుకనే మీరు ముంబై ఐఐటి తీసుకుంటే ముంబై ఐఐటిలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఎల్ఎన్ విద్యార్థులే కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది మేడం. ఎస్, అవును, మీరు చెప్పినట్లుగా కూడా ఎస్ రైట్. ఇక హై స్కూల్ స్థాయి నుంచి విద్యార్థులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎలాంటి మైండ్ సెట్ పెట్టుకోవాలంటారు? ఎలాంటి మార్గాలను వాళ్ళు అవలంబించుకోవాలి అంటారు నండూరి గారు? అందుకనే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు మొక్కే వంగనిది మానే వంగుతుందా అన్నట్టు ఈ పిఎన్సిఎఫ్ డివిజన్ కూడా ఎల్ఎన్కి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రెంత్ మేడం. మనం 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు పిల్లలకి నీటు జేఈ దశలో మూవ్ అవ్వడానికి 6th క్లాస్ నుంచే మనం పిల్లలకి శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానికోసం ఈవెన్ విజయవాడలో కూడా మనం డే స్కాలర్ పిఎన్సిఎఫ్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి రాబోయే రోజుల్లో మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఓకే, అలాగే నండూరి గారు, ఇతర పరీక్షలతో పోలిస్తే జేఈ కానీ నీట్కి కానీ ఎలా సిద్ధం కావాలి అంటారు స్టూడెంట్స్? ప్రణాళికాబద్ధమైన షెడ్యూల్స్తో పాటు ఎల్ఎన్కి ఉన్న మెటీరియల్ మేడం. ఎల్ఎన్కి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ వాళ్ళ యొక్క మెటీరియల్స్ మేడం. ఆ మెటీరియల్సే విజయానికి తోడ్పడదు. ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఎంతోమంది నిష్ణాతులైన టీచర్ల దాంట్లో వర్క్షాప్లో పాల్గొనడం, ప్రతి సంవత్సరం మెటీరియల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండడం, ఇది మన విజయానికి. ఏ విద్యార్థులైతే ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణలో విద్యార్థులు ఉన్నారు ఆ మెటీరియల్ని పూర్తిగా ఫాలో అయితే, టీచర్ యొక్క గైడెన్స్ కంప్లీట్గా ఫాలో అయితే 100% వాళ్ళు విజయం చేరుకోవచ్చు, సునాయాసంగా వాళ్ళు విజయాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక ఐఐటీలు చదివిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటారు? అలాగే మీ పూర్వ విద్యార్థులు విజయాలు ఎలాంటి ప్రేరణ స్టూడెంట్స్కి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటాయనుకోవాలి నండూరి గారు? ప్రతి ఐఐటీలో ప్రతి 3 విద్యార్థుల్లో 2 విద్యార్థులు ఎల్ఎన్ విద్యార్థులే మేడం. 37 సంవత్సరాల ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎల్ఎన్ సాగించిన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ప్రతి 3 విద్యార్థుల్లోనే 2 విద్యార్థులు ఎల్ఎన్ నుంచే ఉండడం నిజంగా అది గర్వకారణం మేడం. ఈవెన్ ఎయిమ్స్లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కానీ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఎయిమ్స్లో కూడా నీట్ స్టూడెంట్స్ పాల్గొనడం అనేది అది ఎల్ఎన్ యొక్క ప్రణాళికాబద్ధమైన విద్యా వ్యవస్థకి. అందుకనే అంటూ ఉంటారు, ద పవర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ విల్ ఆల్వేస్ మేక్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్. సీతారాం గారు, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్ఎన్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంది, ఎలా విస్తరిస్తున్నారంటారు? రాబోయే రోజుల్లో మేడం ఆల్రెడీ తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో దిగ్విజయంగా ఎల్ఎన్ 5,000 అడ్మిషన్స్ తోటి ముందరకు కొనసాగుతోంది మేడం. ఈవెన్ విజయవాడలో కూడా ఒక 400 అడ్మిషన్స్కి నీట్లో కొనసాగుతుంది మేడం. రాబోయే రోజుల్లోని వైజాగ్లో కూడా మొదలు పెట్టడానికి ప్రణాళికలు కొనసాగుతున్నాయి మేడం. ఓకే, అలాగే సీతారాం గారు, ఇక ఫైనల్గా చెప్పండి, విద్యార్థులకు కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ మీరిచ్చే ముఖ్య సలహా ఏంటంటారు? మేడం ఒకటే మేడం, విద్యార్థి పాత్ర పోషించాలి, తల్లిదండ్రులు పాత్ర పోషించాలి. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు కూడా ఉపాధ్యాయుల పాత్ర పోషించే పరిస్థితులు రావడం వల్ల విద్యార్థులు ఒత్తిడిలోనే అది విపరీత పరిణామాలకి దారితీస్తుంది మేడం. విద్యార్థులు ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళని కొద్దిగా స్వావలంబన చేకూరిస్తే వాళ్ళు విజయానికి సులువుగా ప్రయాణించడం కొనసాగుతుంది. టీచర్లు ఎలాగో ఎల్ఎన్ కెరీర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళ యొక్క శిక్షణా తరగతుల్లో ఆ పిల్లల్ని ఐఐటికి నీట్కి తర్ఫీదు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు ఒక మంచి ఆహారానికి దానికి సపోర్ట్ చేస్తే దాన్ని అల్టిమేట్గా స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ సక్సెస్ఫుల్. ఎస్ సీతారాం గారు, ఇక అలాగే చెప్పండి, ఎన్నో రకరకాల ఐఐటికి సంబంధించి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇలా ఎల్ఎన్కి సంబంధించి కూడా చాలా ఉంటాయి. బట్ ఎల్ఎన్కి రావాలి అంటే కనుక ఏం చెప్తారు? మేడం సింపుల్ మేడం, ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానం, మంచి గురువుల చెంతన శిక్షణ. ఓకే,
అలాగే ఇక ఫైనల్గా చెప్పండి, విద్యారంగాన్ని మీరు ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్లుగా కూడా ఒత్తిడి కాక అవకాశంగా ఎలా చూడాలంటారు స్టూడెంట్స్? మేడం, ప్లాన్డ్ ప్రిపరేషన్, టీచర్లు ఏదైతే బోధిస్తున్నారో దాన్ని ప్రాపర్గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వడం, అండ్ మంచి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మంచి ఆరోగ్య అలవాట్లతోటి ఏ విజయాన్నైనా సునాయాసంగా పొందడం, తగిన విద్యార్థులు, గురువులు, కోచింగ్ 3 సమీకృతంగా ప్రయత్నం చేస్తే విజయం ఖచ్చితంగా వరిస్తుంది మేడం. ఎస్, ఇక ఐఐటికి సంబంధించి ఇంకా వారి విశ్లేషణ పూర్తిగా అందించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఎలెన్ సంకల్ప్ విజయవాడ చైర్మన్ జీపీ రెడ్డి గారు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. సార్, గుడ్ మార్నింగ్, నమస్కారం సార్. ఎస్, జేపీ రెడ్డి గారు, ముందుగా చెప్పండి, అసలు ఇన్ని సంస్థలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎలెన్ సంస్థలోనే ఎందుకు ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ కావాలి అంటే కనుక ఏం చెప్తారు? ఎస్ మేడం, వాస్తవంగా ఇది అందరి తల్లిదండ్రుల మనసులో ఉన్నటువంటి మొదటి ప్రశ్న మేడం. ఇన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు కొత్తగా ఎల్ఎన్లో చేరాలంటే మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగే ఒకటే ఒక ప్రశ్న మేడం. మేము గత 38 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎల్ఎన్ ఇంత అగ్రస్థానం సాధించడానికి 4 ప్రిన్సిపల్స్ ముఖ్యంగా విద్యార్థిని విషయంలో మేము పాటిస్తూ ఉండటం వల్లే ఈ విజయం సాధించాం మేడం. దీనిలో మొదటిది పిల్లవానికి మంచి నిద్ర ఉండేటువంటి హాస్టల్ వసతి. రెండోది మంచి వాతావరణం, అంటే ఖచ్చితంగా 1 గంట ఆడుకునేట్టుగా స్ట్రెస్ లేకుండా పిల్లవాడు హ్యాపీగా చదువుని ఆడుతూ పాడుతూ మూవ్ అయ్యేటట్టుగా మేము వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మేడం. మూడోది అత్యంత విలువైనది మంచి భోజనం. మన ఇంట్లో ఏదైతే తల్లిదండ్రులు ప్రేమగా ఉంటుందో, తినేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారో, అలా ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉంటున్నాం మేము. జైలు వాతావరణం అనే వాతావరణం కాకుండా, ఫీలింగ్ లేకుండా మంచి భోజనం, ఈ 3 సక్రంగా ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లవాడు రోజుకు ఒక 10 గంటలు హ్యాపీగా ఇష్టంగా చదువుకోగలుగుతాడు. ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ని మేము గత 38 సంవత్సరాల నుంచి ఎలెన్ విషయంలో పాటించబట్టే ఇవాళ మనం దేశ స్థాయిలో అగ్రస్థానంలో ఎలెన్ నిలబడటానికి కారణమని మేము గట్టిగా నమ్ముతాం మేడం. అదే కాన్సెప్ట్ని ఇవాళ విజయవాడలో ఏ కాలేజీకి లేనటువంటి ఒక గొప్ప వాతావరణం, అంటే ప్రతిరోజు 1 గంట ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ ఆడుకునేట్టుగా, అలాగనే డైరెక్టర్స్గా మేము కూడా పిల్లలతో కూర్చొని తినే భోజనము, అలాగని ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా అకాడమిక్స్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా, అంటే ఫ్రెండ్లీ అటాచ్మెంట్ అనమాట. స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్కి మంచి అటాచ్మెంట్తో మార్నింగ్ 6 నుంచి నైట్ 10 దాకా కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉండడం బట్టే ఇవాళ ఇంత సక్సెస్కి కారణం నమ్ముతున్నాం మేడం. అదే ఫార్ములాని మనం విజయవాడలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇవాళ మిగతా కాలేజీలో ముఖ్యంగా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే పిల్లలు తక్కువ స్ట్రెంత్ సెక్షన్కి తీసుకోవటం అనేది ఎల్ఎన్ ఫస్ట్ పాలసీ మేడం. దీన్ని మేము ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. కేవలం సెక్షన్కి 50 నుంచి 55 మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మేము లిమిట్ చేస్తూ, ప్రతి స్టూడెంట్కి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉండేట్టుగా, ఈ ముఖ్యంగా స్టడీ అవర్స్లో అందుబాటులో ఉండేట్టుగా మేము జాగ్రత్త తీసుకోబట్టి రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా మంచి విద్య ఆంధ్రప్రదేశ్ పిల్లలు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు మేము సంతోషంగా ఉన్నాం మేడం. ఎస్, జీపీ రెడ్డి గారు, అలాగే చెప్పండి, మీరు చెప్పినట్లుగా కూడా మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అలాగే జేఈకి నీట్కి కంప్లీట్ డిఫరెంట్, ఎలా సిద్ధం కావాలంటారు స్టూడెంట్స్? అదేగా మేడం, ఇప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా, సీతారాం సార్ చెప్పినట్టుగా, పిల్లవాడు ముందు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సరే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ అడ్డీ లేదంటే స్ట్రెస్. ఆ స్ట్రెస్ని పిల్లవాడి దాకా రానియకుండా ఇష్టంగా చదువుకోవటం అనే ఒక వాతావరణాన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఎల్ఎన్ ప్రిఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి మేము మిగతా కంపారిటివ్ అదర్ కాలేజ్కి మనకున్న డిఫరెన్స్ అదేనండి. స్ట్రెస్ లేకపోవడం వల్ల పిల్లవాడు ఇష్టంగా చదువుకునే వాతావరణం మేము ఇవ్వటం వల్ల ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా భోజనం విషయంలో కానీ, వాతావరణం విషయంలో కానీ, టీచర్స్ విషయంలో కానీ అందుబాటులో మేము కంఫర్ట్ జోన్లో పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళడం వల్ల మిగతా కాలేజీలో చదివే పిల్లల కన్నా మన పిల్లలు 1 గంట 2 గంటలు పర్ డే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది మేడం. ఇది 2 years ప్రోగ్రామ్ మీద మోర్ దెన్ 400 to 500 వర్కింగ్ అవర్స్, ఎఫెక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్ డిఫరెన్స్ చూపించగలుగుతున్నాం మేడం. దానివల్లే మంచి రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇక ఫైనల్గా చెప్పండి జీపీ రెడ్డి గారు, తల్లిదండ్రులకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటారు? మేము ఇచ్చే సలహా ఒకటే మేడం, 100% మీరు ఏదైతే తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తున్నారో అంతకన్నా బెటర్గా మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మాత్రం గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాం. ఇన్ ఎనీ టైం యాజ్ ఎ డైరెక్టర్స్గా మేము అందుబాటులో ఉండేటువంటి వాతావరణం మీకు అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నాను మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. ఓకే, రైట్ జీపీ, నమ్మకం భరోసా మా మీద ఉంచమని చెప్తున్నాం. 100% రిజల్ట్ని ప్రూవ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, రైట్ జీపీ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే ఎల్ఎన్ గ్రూప్ సౌత్ ఇండియా హెడ్ మహేష్ యాదవ్ గారు థ్యాంక్ యూ. అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల ఆపరేషన్ హెడ్ సీతారాం నండూరి గారు కూడా థ్యాంక్ యూ. అలాగే
ఎల్ఎన్ సంకల్ప విజయవాడ చైర్మన్ జీపీ రెడ్డి గారు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి. లైవ్లో జాయిన్ అయ్యి ఐఐటికి సంబంధించి పూర్తిగా మీ విశ్లేషణ అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా స్టూడెంట్ ఎందుకు ఎల్ఎన్లోనే జాయిన్ అవ్వాలి అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్గా ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, ఇది ఐఐటి అనేది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా క్రేజ్గా ఉండే అంశం. కానీ చేరుకునే మార్గాల గురించి నిపుణులు విశ్లేషణ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది కదా. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.